இன்னைக்கு நம்ம இந்த லெசன் 2ல என்ன பார்க்க போறோம்னா problems on comparison test for series of positive terms. ஒரு infinite series of positive term ஓட convergency divergency செக் பண்ண போறோம் with the help of comparison test. Question number 1 என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா examine the convergence of the infinite series. Subdivision 1 summation 1 by n squared plus a squared. Subdivision 2 summation bn minus a divided by bn squared plus a squared. Then third one summation 1 by root n plus root of n plus 1. Fourth one summation root of n by n power 4 plus 2. So இப்ப 1 by 1 பார்க்கலாம். இப்ப இதுல நம்ம எப்படி comparison test வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா first summation 1 by n squared plus a squared வந்து convergent இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். சோ இதை எப்படி நம்ம செக் பண்ண போறோம்னா comparison test யூஸ் பண்ணி summation 1 by n squared plus a squared convergent divergent அப்படின்னு செக் பண்ண போறோம். அப்ப first comparison testனா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். இப்ப comparison testல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த given series well known behavior உடைய இன்னொரு சீரிஸோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம அந்த given series ஓட convergency divergency நம்மளால சொல்ல முடியும். first question பார்க்கலாம். இந்த first questionல summation un க்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா summation 1 by n squared plus a squared. அப்ப un க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 by n squared plus a squared. So un is equal to 1 by n squared plus a squared. And take vn is equal to 1 by n squared as a comparison series. இதுல என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா vn is equal to 1 by n squared வந்து comparison series நம்மளா எடுத்துக்கிறோம். So இப்ப un by vn கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்ப un by vn is equal to n squared divided by n squared plus a squared. And then both the numerator and the denominator ல n squared காமனா எடுத்து cancel பண்றோம். அப்ப என்ன கிடைக்குதுன்னா 1 by 1 plus a squared by n squared. And then taking limit n tends to infinity un by vn கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 1 கிடைச்சிருக்கு. அப்ப limit n tends to infinity un by vn is equal to 1 which is not equal to 0 அப்படின்னு வந்திருக்கிறதுனால summation un summation vn ரெண்டுமே வந்து சேம் பிஹேவியர்ல தான் இருக்கும். இதான் comparison test. அப்ப therefore summation un summation vn ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கல் பிஹேவியர்ல இருக்கும். அதாவது summation vn கன்வர்ஜென்ட்னா summation un கன்வர்ஜென்ட், summation vn டைவர்ஜென்ட்னா summation un டைவர்ஜென்ட்டா இருக்கும். அப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த கம்பேரிசன் சீரிஸ் summation vn வந்து என்ன பிஹேவியர்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப summation vnன்றது என்னன்னா summation 1 by n squared. அந்த summation 1 by n squaredன்றது கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்றது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ஏன்னா நமக்கு இது வந்து ஜியோமெட்ரிக் சீரிஸா வரும். இப்ப summation 1 by n squaredன்றது கன்வர்ஜென்ட், அதனால summation un கன்வர்ஜென்ட்டா தான் இருக்கணும். சோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா the given series summation un is equal to summation 1 by n squared plus a squared அப்படின்றது கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப நம்ம செகண்ட் சம் பார்க்கிறோம். இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா in place of summation un summation bn minus a divided by bn squared plus a squared அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப un க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்குன்னா bn minus a divided by bn squared plus a squared ன்னு இருக்கு. அப்ப here un is equal to bn minus a divided by bn squared plus a squared. இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிற கம்பேரிசன் சீரிஸை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா vn is equal to 1 by n அப்படின்னு எடுக்கிறோம். ஏன் 1 by n ன்னு எடுக்கிறோம்னா un ல நீங்க அந்த n கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா டிகிரி என்னவா இருக்கும்னா n ன்னு வரும். அதனால vn வந்து 1 by n அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்ப limit n tends to infinity un by vn கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ப limit n tends to infinity un by vn is equal to limit n tends to infinity bn minus a divided by bn squared plus a squared divided by 1 by n that is equal to இந்த 1 by n ல இருக்கிற n மேல கொண்டு போனோம்னா limit n tends to infinity n into bn minus a divided by bn squared plus a squared. அப்புறம் n squared காமனா வெளியில எடுத்தோம்னா limit n tends to infinity n squared into b minus a by n divided by n squared into b plus a squared by n squared ன்னு வரும். அப்புறம் n squared கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா b minus a by n divided by b plus a squared by n squared ன்னு வரும். அப்புறம் n க்கு பதிலா infinity அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா b by b அப்படின்னு கிடைக்குது. that is equal to 1. b by b அடிச்சா 1. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா limit n tends to infinity un by vn is equal to 1 which is not equal to 0 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப summation un summation vn ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கல் பிஹேவியர்ல இருக்கும், சேம் பிஹேவியர்ல இருக்கும். அதாவது summation un summation vn எய்தர் கன்வர்ஜென்ட்டா இருக்கும் அல்லது டைவர்ஜென்ட்டா இருக்கும்.
இங்க நமக்கு என்ன தெரியும்னா சம்மேஷன் vn ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் 1/n டைவர்ஜென்ட்னு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ஏன்னா சம்மேஷன் 1/n டைவர்ஜென்ட். அப்ப சம்மேஷன் 1/n டைவர்ஜென்ட்டா இருக்கிறதுனால சம்மேஷன் un எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா டைவர்ஜென்ட்டா தான் இருக்கும். அப்ப ஹென்ஸ் சம்மேஷன் bn minus a divided by bn squared plus a squared டைவர்ஜென்ட் தான். இப்ப நம்ம தேர்ட் சம் பார்க்கிறோம். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா சம்மேஷன் un equal to summation 1 by root n plus root of n plus 1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப un க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 by root n plus root of n plus 1 அப்படின்னு இருக்கு. அப்ப un equal to 1 by root n plus root of n plus 1. இப்ப vn நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா 1 by root n plus root n ன்னு எடுத்துக்கிறோம். That is equal to 1 by 2 root n. இப்ப now un by vn கண்டுபிடிக்கிறோம். That is equal to 2 root n divided by root n plus root of n plus 1. That is equal to 2 by 1 plus root of 1 plus 1 by n. அதாவது என்ன பண்ணிருக்கோம்னா root n காமனா வெளியில எடுத்து கேன்சல் பண்ணிருக்கோம். இப்ப என்ன கிடைச்சிருக்குதுன்னா 2 by 1 plus root of 1 plus 1 by n அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. இப்ப இதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்றோம். So limit n tends to infinity un by vn is equal to 2 by 1 plus 1 ன்னு வரும். அப்ப 2 by 2 அடிச்சா 1. அப்ப லிமிட் n tends to infinity un by vn is equal to 1 which is not equal to 0. ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் வந்திருக்கிறதுனால சம்மேஷன் un சம்மேஷன் vn சேம் பிஹேவியர்ல இருக்கும். இங்க நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா சம்மேஷன் vn என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா சம்மேஷன் 1 by 2 root n அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப சம்மேஷன் 1 by 2 root n ன்றது டைவர்ஜென்ட். அப்ப therefore by comparison test நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா சம்மேஷன் un டைவர்ஜென்ட்டா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப hence summation 1 by root n plus root of n plus 1 அப்படின்றதும் டைவர்ஜென்ட் தான். இப்ப fourth one பார்க்கிறோம். summation un is equal to summation root of n by n power 4 plus 2. இப்ப இங்க un க்கு பதிலா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா root of n by n power 4 plus 2 அப்படின்னு இருக்கு. அப்ப here un is equal to root of n by n power 4 plus 2. இப்ப vn எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா root of n by n power 4 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா 1 by root of n cube அப்படின்றது vn. அப்ப now un by vn கண்டுபிடிக்கிறோம். that is root n into root n cube divided by root of n power 4 plus 2. அப்புறம் root of n power 4 காமனா எடுத்து கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 1 by root of 1 plus 2 by n power 4. அப்புறம் அதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்றோம். அப்ப which implies limit n tends to infinity un by vn is equal to 1 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு which is not equal to 0. அப்ப லிமிட் n tends to infinity un by vn ஒரு ஃபைனைட் நம்பரா வந்திருக்கிறதுனால சம்மேஷன் un சம்மேஷன் vn சேம் பிஹேவியர்ல இருக்கும். அதாவது சம்மேஷன் vn கன்வர்ஜென்ட்னா சம்மேஷன் un கன்வர்ஜென்ட், சம்மேஷன் vn டைவர்ஜென்ட்னா சம்மேஷன் un டைவர்ஜென்ட்டா இருக்கும். இப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்னா சம்மேஷன் vn is equal to summation 1 by root n cube அப்படின்றது என்னன்னா கன்வர்ஜென்ட். therefore by comparison test நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா சம்மேஷன் un கன்வர்ஜென்ட்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப therefore hence summation root of n by n power 4 plus 2 அப்படின்றது கன்வர்ஜென்ட். இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வரும். என்ன டவுட் அப்படின்றத நானே சொல்றேன். இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல பாத்தீங்கன்னா we know that the series summation vn is equal to summation 1 by n squared is convergent அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி செகண்ட் क्वेश्चनல here note that the series summation vn is equal to summation 1 by n is divergent அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். தேர்ட் क्वेश्चनல here note that the series summation vn is equal to summation 1 by 2 root n is divergent அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி fourth क्वेश्चनல here note that the series summation vn is equal to summation 1 by root of n cube is convergent அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். எப்படி நம்ம இதெல்லாம் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் அப்படின்னு எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா இதுக்கு தான் நம்ம கம்பேரிசன் டெஸ்ட்டை கரெக்டா ஸ்டடி பண்ணியிருக்கணும். இப்போ அந்த கம்பேரிசன் டெஸ்ட்ல நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பேரிசன் டெஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெல் நோன் பிஹேவியருடைய கம்பேரிசன் சீரிஸ் எது அப்படின்னா சம்மேஷன் 1 by n power lambda அண்ட் சம்மேஷன் r power n. இந்த சம்மேஷன் 1 by n power lambda அண்ட் சம்மேஷன் r power n தான் நம்ம வெல் நோன் பிஹேவியருடைய கம்பேரிசன் சீரிஸா இந்த கம்பேரிசன் டெஸ்ட்ல கம்பேர் பண்றோம். அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல இருக்கிற சம்மேஷன் 1 by n squared அப்படின்றது எந்த டைப்ல வருதுன்னா சம்மேஷன் 1 by n power lambda அப்படின்ற டைப்ல வருது. அதே மாதிரி செகண்ட் क्वेश्चनல வரக்கூடிய சம்மேஷன் 1 by n சம்மேஷன் 1 by n power lambda அப்படின்ற கேஸ்ல தான் வருது. தேர்ட் क्वेश्चनல வரக்கூடிய சம்மேஷன் 1 by 2 root n அதுவும் வந்து எதுல வருதுன்னா சம்மேஷன் 1 by n power lambda அப்படின்ற கேட்டகரியில தான் வருது. ஃபோர்த் क्वेश्चनல வரக்கூடிய சம்மேஷன் 1 by root of n cube அதுவும் எதுல வருதுன்னா
summation 1 by n power lambda அப்படின்ற கேட்டகரியில தான் வருது. அப்ப இந்த ரெண்டு கம்பேரிசன் சீரிஸோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீரிஸ்ல லாம்டா கிரேட்டர் தென் 1 இருந்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீரிஸ் சம்மேஷன் 1 by n பவர் லாம்டான்றது கன்வர்ஜென்ட்டா இருக்கும். அப்ப லாம்டா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 இருந்தா டைவர்ஜென்ட். ஓகேவா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க, சம்மேஷன் 1 by n ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு. அப்ப லாம்டா வந்து இங்க 2. அப்ப லாம்டா கிரேட்டர் தென் 1 இருக்கா, அதனால அது கன்வர்ஜென்ட். செகண்ட் क्वेश्चनல பாருங்க, சம்மேஷன் 1 by n அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்ப லாம்டாவோட வேல்யூ இங்க 1. அப்ப லாம்டா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1னா டைவர்ஜென்ட்னு சொன்னோமா, அப்ப 1ன்னு வந்திருக்கிறதுனால சம்மேஷன் 1 by n வந்து டைவர்ஜென்ட். அதே மாதிரி தேர்ட் क्वेश्चनல பாருங்க, சம்மேஷன் 1 by 2 root n அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்ப சம்மேஷன் 1 by 2 root n-னா 1 by 2 n power 1 by 2 வரும். root n n power half அப்படின்னு எழுதலாம். அப்ப இங்க லாம்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு இருக்கு, ஆஃப்னு இருக்கு. அப்ப ஆஃப்ன்றது லெஸ் தென் 1, அதனால அந்த சீரிஸ் வந்து டைவர்ஜென்ட். இப்ப ஃபோர்த் क्वेश्चनல பாருங்க, சம்மேஷன் 1 by root of n cube னு வருது. இப்ப root of n cube நம்ம எப்படி எழுதலாம், 1 by n power 3 by 2 அப்படின்னு எழுதலாம். அப்ப 1 by n power 3 by 2, 3 by 2னா என்ன, 1 and half. அப்ப 1 and halfனா அது greater than 1. அப்ப லாம்டா வந்து greater than 1 இருக்கு. அதனால ஃபோர்த் क्वेश्चन கன்வர்ஜென்ட். ஓகேவா? அதே மாதிரியே நீங்க கம்பேர் பண்ற சீரிஸ் சம்மேஷன் r பவர் என்ன இருக்கும் பட்சத்தில் n வந்து லெஸ் தென் 1 இருந்தா அந்த செகண்ட் சீரிஸ் சம்மேஷன் r பவர் n வந்து கன்வர்ஜென்ட்டா இருக்கும். n greater than or equal to 1 இருந்தா இந்த செகண்ட் சீரிஸ் சம்மேஷன் r பவர் n வந்து டைவர்ஜென்ட்டா இருக்கும். அதனாலதான் இந்த ரெண்டு வெல் நோன் பிஹேவியர் உடைய சீரிஸை நம்ம கம்பேரிசன் சீரிஸா கம்பேரிசன் டெஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ இதை வச்சுதான் நம்ம இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும். சம்மேஷன் 1 by n squared கன்வர்ஜென்ட், சம்மேஷன் 1 by n டைவர்ஜென்ட், சம்மேஷன் 1 by 2 root n டைவர்ஜென்ட், சம்மேஷன் 1 by root of n cube கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Thank you.